Perseverance is not a long race. Perseverance is not a long race. It is many short races, one after the other. Many short races, one after the other. নমস্কার, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় আপনাদের স্বাগত। আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়ের 451st 451তম এপিসোড, 451তম সপ্তাহ। আপনাদের যত দর্শকদের আমি বলবো আমার অভিজ্ঞতার কথা। 450তম এপিসোডে এত মেইল, মেসেজ, হোয়াটসঅ্যাপ পেয়েছি দ্যাট আমি আপ্লুত, অভিভূত। সাপ্তাহিক সাফল্যের 7 কোণে 7 রুলস অফ সাকসেস। আজকে ফার্স্ট রুল, অ্যাভয়েড ফোন অ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া। এই জেনারেশনের জন্য, মিনস এই ফুল সমাজের জন্য এখন কিন্তু ফোন আর সোশ্যাল ইজ আ মিনেস। আমি বলি পয়জন ইজ এনিথিং উইচ এক্সেস অফ এনিথিং ইজ পয়জন। সো এই যে ফোন আর সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশি সময় কাটানো, যে সময়টা আমরা করছি না, কাজ প্রোক্রাস্টিনেট করছি, দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য এনিমিজ অফ সাকসেস। সো অ্যাভয়েড ফোন অ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া টু দ্য এক্সটেন্ট পসিবল। এটা কিন্তু আমি নিজেকেও বলছি। দি সেকেন্ড রুল অফ সাকসেস, প্ল্যান ইউর ডে। ফার্স্ট অফ অল আমরা বললাম না যে পারসিভিয়ারেন্স ইজ মেনি শর্টের ওয়ান অফ দি আদার, সেরকম কাজটাও কিন্তু ভাগ করে নিতে হবে বিভিন্ন পার্টে, যে হাউ অ্যান্ড সো হ্যাভ টু প্ল্যান ইউর ডে, আদারওয়াইজ ইউ ডোন্ট রিচ এনিওয়্যার। দি থার্ড রুল অফ সাকসেস, ইট দ্য ফ্রগ, অর্থাৎ মোস্ট ডিফিকাল্ট কাজটা আগে ধরা, আদারওয়াইজ সেই কাজটা কোনোদিন শেষ হবে না। সো ফার্স্ট ডু দ্য হার্ডেস্ট জব ফার্স্ট। দি ফোর্থ রুল ইজ হাইড্রেট অ্যান্ড ফুয়েল ইউর বডি। বলছে বডিকে ডিটক্সিফাই করতে হবে, মনকে ডিটক্সিফাই করতে হবে অন্য ভাবনা, অন্য চিন্তা, প্লেজেন্ট্রিজ দিয়ে। সুতরাং যাতে শক্ত চিন্তা, শক্ত ভাবনা, শক্ত কাজের সময় মন কিংবা শরীর প্রস্তুত থাকে। দি ফিফথ রুল অফ সাকসেস, ওয়াক অর মুভ ইউর বডি। বলছে যদি ছুটতে না পারো হাঁটো, হাঁটতে না পারো হামাগুড়ি দাও, কিন্তু চলতে থাকো। সো ইউ হ্যাভ টু কিপ অন ওয়াকিং। The sixth rule of success, journal your goals or thoughts. Journal in the sense, put down your goals and thoughts. So if you put down your goal, the journal is a term which is used in commerce. So I've used the term, just journal your thoughts. Just pick up, just point out that what are your thought process, where do you want to achieve, how have you achieved per day, per hour, maybe per second. So, and that will lead you to the goal. Seventh, সাপ্তাহিক সাফল্যের 7 কারণে seventh and the last rule is creativity on your work demands. বলছে innovation and entrepreneurship leads to leadership and leads to success. So if you are not innovative, তাহলে কিন্তু অন্যজনের সাথে ডিফারেন্ট হবে না। So you have to put something in you, some innovation into your process which will make a delta X difference and takes you steps high. চলে আসবো প্রশ্ন উত্তরে। তার আগে অতিথি সম্পর্কে 2-4 কথা। তার কারণ জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় করে তার সফল অতিথিদের সাফল্যের ডকুমেন্টেশন। আজকে আমার অতিথি সোমা চক্রবর্তী, তার কথায়, তার নিজের ভাষায় তার কথা। She writes, and I quote, "There are few who dare to dream and fewer who make the dream into reality. Thus, I believe dedication, dream and determination is the only path for making you a successful entrepreneur. I don't have much untold story behind my success. From my teenage days, I was dreaming about creating my own establishment. I didn't born with a golden spoon, as well as I had to fight a lot for receiving well education by reputed university. I have started my career as a sales executive in hospitality industries. Unfortunately, people used to ignore sales and marketing profit as I'm a seeker and believe in opportunities, so always say yes to them. No job looks perfect at the outset. No team is perfect when you step in. No new institute has all the answers. The important point to realize is that you have to take risks. You have to say yes to all your opportunities which is coming on your path. And I feel you are getting opportunities. It's a God's blessing to do something extraordinary. After a few years working in hospital industry, I made a car accident which changed my life. In that accident, my daughter got severe injuries for which I had to stay in hospital for 19 days with her. She was just 3 years old at that time. As she got discharged from hospital, I need to stay at my home taking care of the daily needs. During this period, I lost my job. I broke my savings and I was mentally weak. After a period of 1 year, I was looking for a new job. I suddenly got a call from a different sector. As I said yes to opportunity, I accepted the profile HOD marketing in a renowned hospital. From this new opportunity, I didn't need to look back. I keep on achieving new goals and success followed me. After a successful career in corporate hospitals for 10 years, I felt I will create my own world as I dreamt earlier. I thought of establishing my own hospital where middle-class family could get treated with an affordable cost. It was pathetic and painful when mass death takes place due to lack of hospital beds and financial costs during COVID pandemic. I knew that establishing a new hospital was not easy.
I did an in-depth research and every part and used my experience of 18 years and didn't left a stone unturned. I knew that starting a hospital needs a huge investment. I have to break all my savings for the funding. As 10 years of experience in medical field helped me to strategize my new venture, these 10 years, context also turned a blessing which came with lots of help to build my empire. I started my hospital on 23rd May and May 21, serving COVID patients. Slowly I have got 2 more partners by my side. Though I have started the hospital by running day by day, was really tough. Since it was COVID period, I need to stay away from my daughter for the period of 9 to 10 months. Though she was a kilometer away with my mother, I used to talk over phone or visit her from the window. It needs a lot of sacrifice to run a hospital. I literally need to stay away at my home managing the issues at the night until it gets settled with time. As everyone knows, if you're starting with a new setup, you need to give more than 100% as well as work for 24 hours a day. But it's challenging when you really need to give life-saving service for 24 hours, 365 days a year. Now we are just 9 months old with 50 bedded capacities with full equipped ICU and HDU backup and 2 modular OTs. Today we have achieved to spread our reputation over not 24 Parganas and few districts that we do major surgeries and medical treatment for the needy people in the lowest possible cost. Now most of the health scheme as well as corporate schemes are empaneled with us. We are privileged to serving Swasthya Sathi, West Bengal Health Scheme, Central Government Health Scheme and cashless facilities. We treat more than 200 COVID patients and have done more than 400 surgeries, major and minor. One of our most successful surgeries was ovoid calcified mass of left frontoparietal junction, meningioma surrounded by edema. In common term as brain tumor surgery in neurology department extracted huge pelvic mass in gynecology, which was 22 centimeter in size. Recently I have started free OPD by super specialist doctor for slums and needy people. We have done almost 50 health camps for different rural districts. As I feel it is my second child, I need to take care and nurture it until it becomes brand service in medical aspect. I also believe if you are a generous giver, the God will bless you giving back as a generous receiver. পুরোটাই পড়ে দিলাম, লোকের যারা এখনো ফলো করেনি তারা আরেকবার করলেই ফলো করে উঠতে পারবে। কিন্তু আমরা প্রশ্ন উত্তর একটু অন্যভাবে শুরু করব। ফার্স্ট অফ অল, আর ইউ বর্ন এন্ড ব্রট আপ ইন ক্যালকাটা? কলকাতায় কি জন্ম? হ্যাঁ, কলকাতায় জন্ম। স্কুল কলেজ কোথায়? আমার স্কুল অ্যাকচুয়ালি ইট ওয়াজ কোয়াইট ব্রোকেন থিংস। আমার স্কুলিংটা কিছুটা হয়েছে কার্শিয়াঙে, দেন আই কেম ব্যাক টু ক্যালকাটা অ্যান্ড দেন আমার পড়াশোনা আমি সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজ থেকে কমপ্লিট করেছি গ্র্যাজুয়েশন। সো ওয়েন আই ওয়াজ ইন সেকেন্ড ইয়ার আই গট আ জব অ্যান্ড আই গট আ অপরচুনিটি ফ্রম তাজ বেঙ্গল। তখন ওরা কি করতো, একটা ছোট করে পোস্টার টাঙিয়ে দিত যে দোজ পিপল আর ইন্টারেস্টেড ফর দ্যাট সেলস গার্ল অ্যান্ড এভরিথিং। ওদের একটি আমাদের কলকাতায় তাজ বেঙ্গলের একটি শপ আর্কেট আছে, দ্যাটস কল খাজানা। তো আমি দেখলাম যে ঠিক আছে ছবি টাঙানো আছে, লেটস গো ফর আ ইন্টারভিউ। ইট ওয়াজ জাস্ট ফানি মোমেন্ট ফর মি যে চলো গিয়ে দেখা যাক যে হয়। সো সাডেনলি আমি যাওয়ার পর ওয়েন আই গট সিলেক্টেড, ও মাই গড আই এম সিলেক্টেড, অ্যান্ড দ্যাট টাইম জাস্ট আমি জব শুরু করেছিলাম 5,000 দিয়ে। তো then এটা I'm talking about in 2003 and that time 5,000 was heavy for me, and then I thought that okay fine, I got a job and তখন আমার কলেজও ছিল, and then আমি সেই টাইমে SFI করতাম, ইউনিয়ন করতাম। সো আমি অ্যাপ্লিকেশন সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজ। আমার সাবজেক্ট ছিল হচ্ছে তখন আমি পলিটিক্যাল সায়েন্স অনার্স নিয়ে পড়তাম। তো সেই ক্ষেত্রে again I gave an application, আমি অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছিলাম। দেওয়ার পর তারপরে একটু ইয়ে হয় আর কি যে কি করে অ্যাবসেন্ট কি করে করা হবে, কি করে আমি তো অ্যাবসেন্ট থাকবো অ্যান্ড অল দিস, যেহেতু একটু পলিটিক্যালি রিসোর্স আর পলিটিক্স তো সবসময় আগেই যায় আর কি। তো সেই ক্ষেত্রে আমি জব করতাম, জব করতে করতে আবার কিছুটা টাইমে ওইখানে ম্যানেজ করতাম, ম্যানেজ করে আবার এইখানে আসতাম, মানে এইরকমভাবে পুরো কাজটা করা হতো। বাট আই ফেল্ট দ্যাট লাইক somehow somewhere you have to start. That is important. আর যেহেতু এই যে তাজ বেঙ্গলে স্টার্ট করাটা কি পুরোটাই কোইন্সিডেন্টাল, মানে ঠিক চাকরি করবে বলে যাওনি? না, আমার একদম কোইন্সিডেন্টাল ছিল। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমার কোনো প্ল্যান ছিল না, আমার ফিউচারে কোনো প্ল্যান ছিল না। আর আমি যখন ছোটবেলায় টিভিতে দেখতাম যে
ইউনিফর্ম পরা কোনো কেউ কাজ করছে, আমি যখন দেখতাম যে কেবিন ক্রুর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হচ্ছে বা সিনেমায় কেবিন ক্রু দেখা যাচ্ছে, তো আই ইউজ টু লাইক দিস, ওকে চলো আমাকে আমি কেবিন ক্রু হব। যখন কোনো অ্যাডভোকেটের পার্ট দেখতাম, আমি যে ইউনিফর্মগুলো ইউনিফর্ম, হ্যাঁ আমার খুব ভালো লাগতো, ইউনিফর্ম ছিল। অ্যান্ড আমি সেইটা দেখে আরো বেশি, টিনেজারে যেটা হয় আর কি, আরো বেশি বেশ একটু আপ্লুত হয়ে গেলাম, হ্যাঁ ঠিক আছে ইউনিফর্ম আছে। অ্যান্ড তখন মনে হয়েছিল দিস ইন্ডাস্ট্রি ইজ কমপ্লিটলি গ্ল্যামার, নো ডাউট ইট ওয়াজ আ গ্ল্যামার ইন্ডাস্ট্রি রাদার, আই ক্যান সে ইনডিরেক্টলি গ্ল্যামার ইন্ডাস্ট্রি। তো সেই তাজ বেঙ্গলে কাজ করা, আমি যেটা ওইখানে অত বড়টা আমি লিখিনি, তাজ বেঙ্গলে আই সার্ভড ওভার দেয়ার ফর 3 years। আফটার দ্যাট আমি জেট এয়ারওয়েজে ছিলাম অ্যাজ আ কেবিন ক্রু ছিলাম। Oh, you worked as a air hostess also. Yeah. So and after that You flew over the country or abroad also? No, I was in a domestic. Yeah, domestic airlines. তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওই সেটার জন্য কোনো ট্রেনিং নিতে হয়নি এয়ার হোস্টেস? না, অ্যাকচুয়ালি ওরা ওইখানে সিলেক্ট, যেহেতু আমার হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রি ছিল, আর ওরা যেহেতু হসপিটালিটির ইন্ডাস্ট্রি ব্যাকগ্রাউন্ডের যারা লোকেরা ছেলেমেয়েরা থাকতো, তারা একটু বেশি মানে প্রেফারেবলি চান্স পেয়ে যেত আর কি, বিকজ উই নো অল দ্য রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস অ্যান্ড প্রোটোকল। তো হ্যাঁ একদম, আমি মানে তাজ বেঙ্গলে জব করার পর থেকে আই ডিডন্ট লুক ব্যাক রাদার। তো সেই কেবিন ক্রু থেকে সেখান থেকে আমি চেঞ্জ করলাম, বিকজ দ্য জব আই ইউজ টু ফিল দ্যাট ইট ওয়াজ ভেরি মোনোটোনাস, ইউ নো, লাইক রোজ দিন এক জিনিস, মানে রোজ দিন মানে এমনি পারসেপশন তো রোজ দিন প্লেনে উঠছে, হ্যাঁ, তো সো আই ডিডন্ট লাইক দিস অ্যাকচুয়ালি। ওকে ফাইন, এত মোনোটোনাস জব, কোথাও যেন মনে হচ্ছিল যে ইউ নো আই হ্যাভ টু প্রুভ মাই সেলফ, ওখানে প্রুভ করার এমন কিছু মাইনে তো তাজ বেঙ্গলে অনেক বেশি ছিল নিশ্চয়ই, তাই না? একদম বেশি ছিল, কিন্তু কোথাও যেন বলে না যে সেই প্রুভ করার ব্যাপারটা, যে আই হ্যাভ টু প্রুভ মাই সেলফ, হোয়াট এভার ট্যালেন্ট আই হ্যাভ। দ্যাট টাইম অলসো সিরিয়াসলি আই ডিডন্ট নো হোয়াট ওয়াজ ট্যালেন্ট ইনসাইড মি রাদার। তো কিছু তো কোথাও হ্যাঁ, আই ওয়াজ সার্চিং ফর মাই ওন আইডেন্টিটি, অনেস্টলি স্পিকিং। তো সেই ক্ষেত্রে আই ওয়াজ করতাম, বাট স্যাটিসফ্যাকশন যেটা থাকে, স্যাটিসফ্যাক্টরি কোনো কিছু রকম ছিল নট এনিমোর। আই লেভ দ্য জব 2007 2007 and then 2007 ছাড়ার পর, বিকজ তখন আমার আর কি মেয়ে হয়েছে, and then আমি প্রায় মেয়ে হওয়ার কিছুদিন পর এগেন আই গট আ অপরচুনিটি ফ্রম ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, সেটা ছিল আদিত্য বিল্লার ছিল। তো আমি শ্রীরামপুর ব্রাঞ্চে ছিলাম, আমি সিলেক্ট হয়েছিলাম অ্যাজ আ অ্যাসিস্ট্যান্ট সেলস ম্যানেজার, অ্যান্ড দেন আই গট আ প্রমোটেড টু ব্যারাকপুর ব্রাঞ্চ অ্যাজ আ বিডিএম, ব্রাঞ্চ ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার। ওইখানে খুব ভালো একটা চ্যালেঞ্জিং পজিশন ছিল, অ্যান্ড আমার কাছ থেকে তিনজন এমডিআরটি বেরিয়েছিল। তো সেই ক্ষেত্রে বেশ ভালো লাগছিল, কিন্তু সাডেনলি আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় আসার টাইমে, ওই টাইমেই আর কি, আমার 2009 আমার মনে আছে 2nd of November I met an accident. So met with an accident. তো সেই ক্ষেত্রে the লাইফটা কোথাও একটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছিল। অ্যান্ড যেহেতু মেয়ের অত বড় একটা ওটি হয়েছিল, ইভেন আমার লিগামেন্টে এখনো পর্যন্ত চোট রয়েছে। সো আই ফিল দ্যাট যে আই হ্যাভ টু স্টে উইথ মাই ডটার। অ্যান্ড তখন ওর এমন অত বড় একটা ওটি হওয়ার পর সেইখানে ওর কিডনিতে ব্লাডারে হয়ে গিয়েছিল, হেমাটোমা হয়ে গিয়েছিল, অ্যান্ড শি ওয়াজ অনলি 3.5 years on that time. So I thought that I used to stay with my daughter. So again left the job. I left the job. তো ওই যে জব লিফট করার পর লাইক ওই যে 1 বছর আমি বাড়িতে ছিলাম, আমি মানুষজনকে দেখেছি, মানুষজনকে চিনেছি, যে বিকজ
পার্সোনালি কোনোদিন অতটা ভালো করে থাকা হয়নি, তো কিন্তু ওই টাইমটায় যেন মানে হু ইজ understood the society. I understood people the around. I understood the society, I understood all the people who actually who was surrounded with me rather. তো সেই মানে ক্ষেত্রে you had the time to look back and analyze, which so changed your perspective for life. yeah, exactly. আমরা প্রথমার্ধে একদম শেষে চলে এসেছি, আমরা বাকি তোমার যাত্রা পথ শুনবো পরের হাফে। আমার একটা ম্যান্ডেটরি প্রশ্ন থাকে, আমি বলি মোমেন্টস মেক এ লাইফ, মুহূর্তই জীবন তৈরি করে। যে মুহূর্ত চলে গেছে সেটা ইভেন এলন মাস্কও ফেরত পাবে না, বিলিয়ন্স অফ ডলার্স থাকা সত্ত্বেও। তুমি তোমার অনেকটা যাত্রাপথ বাকি আছে, আমরা প্রার্থনা করি তোমার সেই যাত্রাপথ ভালো হোক, সুখের হোক, সুন্দর হোক, সুস্থ থাকো তুমি। কিন্তু এনি মোমেন্ট টিল ডেট উইচ ইউড লাইক টু শেয়ারিশ ফর দ্য রেস্ট অফ ইয়ার লাইফ, কারণ আমরা এই মোমেন্টসের একটা কালেকশন করে হাই নিউজে ওটিটি হাই নেক্সটে দেওয়ার চেষ্টা, মানে আমরা কাজ করছি আর কি। সো এনি মোমেন্টস টিল ডেট। এটি মোমেন্টস বলতে ইয়েস, আমার কোথাও যেন এখন মনে হয় লাইক দ্য ডে I did spend with Taj Bengal. It was, the span was lovely, the time was lovely, the day আমি আমার যেসব কলিগরা ছিল যাদের সাথে আমি কাটিয়েছি, সেই যে একটা যে অদ্ভুত আন্ডারস্ট্যান্ডিং, অদ্ভুত যে কেমিস্ট্রি, সব একদম কেমিস্ট্রি ছিল, ইট ওয়াজ You enjoyed the time. Yeah, I enjoyed the timing. মানে the moments of Taj Bengal. Yeah, even previous year আমার বার্থডেতে আমি তাজ বেঙ্গলে গিয়েছিলাম, আমি আমার সব বন্ধু বান্ধবদের সাথে দেখা করে এসেছি, তা দেখলাম যে মোস্ট অফ দ্য কিছু 2-3 জন রয়েছে, মোস্ট অফ দ্য লোকজন সবাই রিটায়ার করে গেছে, ইভেন তাদের রিটায়ারমেন্টের বয়স হয়ে গেছে। তারপরে দুজন শুনলাম যে তারা এই বছর রিটায়ার করে যাবে। দ্যাট টাইম আই ফেল্ট ভেরি স্যাড। ওকে ফাইন, চলো ঠিক আছে, তো মানুষের জীবনটা তো এইরকমই, কিছু করার নেই। চলে এসেছি প্রথমত একদম শেষে, প্রত্যেক দিনের মতন বলবো একটা গল্প। এক রাজার একদিন মনে হচ্ছে যে আমি তো রাজা, আমার সেম সময় অনেকের জন্ম হইতে, তাহলে সবাই রাজা হয়ে যায়নি কেন? তার জন্ম মুহূর্তের কোনো সিগনিফিকেন্স নেই। তো একজন পণ্ডিত ওনার রাজপণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করলেন যে রাজামশাই এরকম কেন, পণ্ডিত মশাই এরকম কেন হয় বলতে পারবেন? পণ্ডিত মশাই বলেন আপনি চলে যান, 100 মাইল দূরে একজন সাধুবাবু আছে, তার কাছে জানতে। তো ওরা রাজা ঘোড়া টাক 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 করতে করতে চলে গেলেন সাধু, গিয়ে দেখে সাধু বাবা মানে জ্বলন্ত কয়লা খাচ্ছে বসে, জ্বলন্ত কয়লা খাচ্ছে বসে। তো বলছে তো অদ্ভুত হয়ে গেছে, মানে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাবে। তাও যেহেতু জিজ্ঞেস করার জন্য বলেছেন পণ্ডিত মশাই, রাজপণ্ডিত বলেছেন, উনি জিজ্ঞেস করলেন। উনি বলেন এর উত্তর তুমি এখানে পাবে না, তুমি আরও 100 মাইল দূরে যাও, দেখো আরেকজন সাধু বাবা আছে, সেখানে যাও। সেই সাধু বাবার কাছে চলে গেলেন, ঘোড়াতে উপর ঘোড়ার দৌড় করে চলে গেলেন। সেই সাধু বাবা গিয়ে দেখছে নিজের গায়ের মাংস খাচ্ছেন, তো দেখতে পাচ্ছেন না, প্রায় বমি চলে আসছে, কিন্তু তাকে তো জানতেই হবে উত্তর, সুতরাং জিজ্ঞেস করলেন। তো তিনি বললেন এখানে তুমি উত্তর পাবে না, তুমি দেখো আরও 100 মাইল দূরে একটা 5 বছরের বাচ্চা, সে মারা যাবে, তার ফ্যামিলি সব ঘুরে বসে আছে, তুমি তার কাছে গেলে পাবে। আবার সেই ঘোড়া চড়িয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন, কেন সে মারা যাবে, সে মারা যাওয়ার আগে পৌঁছাতে হবে। সো বাচ্চাটাকে গিয়ে অসম্ভব কষ্ট লাগছিল, কেন তার বাবা মা আত্মীয় স্বজন বসে আছে, সবাই বুঝতে পারছে বাচ্চাটা চলে যাবে। তা তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেই বাচ্চাটাকে জিজ্ঞেস করলো, জানো এরকম হয়েছে, আমি 2 জন সাধু আর তোমার কাছে এলাম, তুমি বলতে পারো? তখন বাচ্চাটা বলছে যে হ্যাঁ, এর উত্তর আমার কাছেই আছে। বলছে 7 জন্ম আগে ওই 2 জন সাধু, আমি আর তুমি ছিলাম রাজপুত্র। আমরা বনে গিয়ে হারিয়ে গেছিলাম, বনে গিয়ে হারিয়ে যাওয়ার পর আমাদের প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল, এবং আমরা একটা আটার ডালা খুঁজে পেয়েছিলাম। সেই আটা থেকে আমরা আগুন করে রুটি করে সবে খেতে যাব, সেখানে এক সন্ন্যাসী এসে আমাদের 4 জনের কাছেই ছিলেন। প্রথম জন যিনি কয়লা খাচ্ছিলেন, তিনি বলেছিলেন আমি দিতে পারবো না, তারপর আমি দিলে আমি খাবো কি? দ্বিতীয় জন বলেছিলেন আমি দিতে পারবো না, দিলে কি আমি নিজের মাংস খাবো? তৃতীয় জন আমি বলেছিলাম পারবো না দিতে, আগে তো বাঁচবো, তারপরে তো দেব। আর আপনি সেই সময় সেই একটা রুটি অর্ধেক সেই সাধু বাবাকে দিয়ে দিয়েছিলেন। তখন সাধু বাবা বলেছিলেন, সেই সন্ন্যাসী সাধু বাবা বলেছিলেন যে তোমরা যে যেরকম কাজ করছো ফল সেরকম পাবে। অর্থাৎ আমাদের যে কর্ম, দ্যাট গেটস রিফ্লেক্টেড, তার জন্যই আজকে তুমি রাজা,
আর আমাদের এই অবস্থা। দ্য স্টোরি এন্ডস হিয়ার। মরাল অফ দ্য স্টোরি, বলে না যে একটা পাসওয়ার্ড না জানলে একটা মোবাইলই খোলা যায় না। ভালো কাজ না করলে ভাগ্য খুলবে কি করে। চলে আসবে একটা ছোট্ট বিরতির পর। আপনারা দেখছেন জয়ের পথে সঙ্গে সুজা। জয়ের পথে সঙ্গে সুজা, জয়ের পথে সঙ্গে সুজা। ফিরে এলাম বিরতির পর। দেখছেন জয়ের পথে সঙ্গে সুজা। আজকে জয়ের পথে সঙ্গে সুজার 451st 451তম এপিসোড, 451তম সপ্তাহ। এবং আজকের সপ্তাহে আমার অতিথি সোমা চক্রবর্তী, ডিফারেন্ট পার্সোনালিটি, ডিফারেন্ট উইথ ডিফারেন্ট লাইফ স্টোরি। সোমা, একটু অন্য কথা বলি যে আমি মনে করি যে ফ্যামিলি ঠিক থাকলে প্রফেশনাল লাইফ, পার্সোনাল লাইফ ঠিক থাকলে প্রফেশনাল লাইফও অনেক ভালো হয়। সো তোমাকে তো এখন গুডেস হসপিটালের এমডি হিসেবে চেনে, কি ডিরেক্টর হিসেবে, কি কর্ণধার হিসেবে চেনে। একটু যদি পার্সোনাল লাইফ শেয়ার করো, ইট হেল্পস টু ক্রিয়েট আ কানেক্ট উইথ দ্য অডিয়েন্স। Yeah, definitely. Actually, personal life bolte, I'm very happy with my family. Yes, my husband is also with me. I Achha. hospital er one of the director, Achha. administrative director. Actually, ও আসে যখন কোভিডের ডিউরিং কোভিড, ও অন্য ডিফারেন্ট একদম জনারের মানুষ, ইঞ্জিনিয়ারিং এর মানুষ আর কি। যখন কোভিডের টাইম আসে, কোভিডের টাইমে সবারই একটা প্রবলেম হচ্ছিল, ফাইন্যান্সিয়ালি তার কোম্পানি বিভিন্ন প্রবলেম হচ্ছিল। আই টোল্ড হিম টু প্লিজ লিভ ইউর জব, হোয়াট এভার ইউ আর ডুইং, জাস্ট লিভ ইট অ্যান্ড কাম উইথ মি। হি টোল্ড মি, আমি তো কিছুই জানি না, আমি তোমার বেশি টাইম লাগবে না, আই উইল গাইড ইউ। কারণ মানুষের যদি চেষ্টা থাকে আর যদি তার মধ্যে সেই রেসিপ্রোকেশনটা থাকে, আই হ্যাভ টু ডু সামথিং, তো ডেফিনেটলি ইউ ক্যান ডু। তো আমার সাথে ওর আশা, অ্যান্ড অনেস্টলি স্পিকিং এই হসপিটাল তৈরি করার ক্ষেত্রে যদি না ও থাকতো তাহলে হয়তো অনেকটা ডিফিকাল্ট হতো। মানে ইনফ্যাক্ট আমি, মাই ফাদার ওয়াজ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, বাট আমি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কিচ্ছু বুঝি না, মাপ ঝোপ এগুলো আমি কিচ্ছু বুঝি না। আই এম ভেরি মানে ওপেন ফর এভরিথিং। হ্যাঁ, তো আমার সমস্ত আমার হসপিটালের, আমি শুধু ওকে বলে দিই যে আমার হসপিটালের পেশেন্ট বেডের জন্য আমার অ্যাটলিস্ট 3 থেকে 4 ফুটের গ্যাপ থাকতে হবে। সো নাও ইউ মানে accordingly you have to arrange, because this is a protocol, you have to arrange. তো লিফট এইভাবে করতে হবে। সো he takes care of the entire implementation, he does everything. If without him আমি করতে পারতাম না, খুব ডিফিকাল্ট হতো। আর মানে তুমি জানো যে ওকে দায়িত্ব দিয়েছো, হি উইল এক্সিকিউট। ইয়া এন্ড আমি আমার এই হসপিটালে এখন যাদেরকে এনেছি আমার হাজবেন্ড ছাড়াও, অল অফ মাই প্রিভিয়াস ফ্রেন্ড। মানে আমার যেহেতু স্টার্টিংটা INK ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্স থেকে হয়েছে হসপিটাল ইন্ডাস্ট্রিতে, আমার ওইখানে যে সিও আছে, হি ওয়াজ মাই প্রিভিয়াস ফ্রেন্ড। মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা একসাথে নিউরোসায়েন্সে বহু বছর ধরে, 11-12 বছর, মানে ও 11 বছর ধরে ছিল, আমি নিউরোসায়েন্স 3 বছর কাজ করার পর আমি 40s চলে যাই। তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে যে যারা আমাকে ভালো বুঝবে, আমার ভিশনের সাথে তারাও অ্যালাইন করবে, তারা হয়তো আমরা একসাথে যেতে পারবো। বিকজ যে কোনো, আমরা এইটাই গল্পটা পরে আসবো। তো ইওর হাজবেন্ড আর তোমার মেয়ে তো বললেন, হ্যাঁ আমার মেয়ে এখন ক্লাস 12 এ পড়ছে, শি ইজ গিভিং এক্সাম। কেউ বলবে না তোমাকে দেখে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর বাবা মা? মা আমার মানে আমার বাবা গত হয়েছেন। হ্যাঁ, উনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, উনি আর্কিটেক্ট ছিলেন আর কি, উনি ডালমিয়াতে কর্মরত ছিলেন। তো উনি গত হয়েছেন 2023-এর 13th of August। মা থাকে আমাদের কেষ্টপুরেই থাকে, হসপিটালের পাশেই থাকে। ইভেন ইনফ্যাক্ট আমার মা আর সন্দীপ, আমার হাজব্যান্ডের নাম সন্দীপের মা প্রায় একই কাছাকাছি থাকে, কারণ আমরা হসপিটালের সামনে রেখেছি
বিকজ তারা বয়স্ক তো, যদি কোনো Anytime, কিছু এনি টাইম দের উইল বি এনি শাশুড়ি- রিকোয়ারমেন্ট। শাশুড়ি কি করে? আমার মানে ফাদার ইন লও 2023-তে উনি এক্সপায়ার করেছেন, 24শে ডিসেম্বর। তো দুজনেই একা রয়েছে, দে আর লিভিং দেয়ার লাইফ। আমার মা So মানে you come from a close knit family. ইয়া একদম। আর এবার বলি যে এই যে তুমি এত কাজ করো, একটা তো স্ট্রেস রিলিফ চাই, তো স্ট্রেস রিলিফে কি করে, মানে হাউ ডু ইউ, মানে তোমার হবি কি? আমি বলি কেউ যে যেটা হবি পারসিউ করে সেটাতে সে এ করে, মানে সেটা অ্যাকচুয়ালি আমার দুটো হবি আছে। একটা হচ্ছে হবির মধ্যে অনেকগুলো, একটা হচ্ছে যে আমি গান গাইতে ভালোবাসি, গান গাই সেই কারণে। আর তারপরে সাথে সাথে বই পড়াটা আমার খুব পছন্দ, বই পড়ি। আর একটা যেটা হচ্ছে যে ইউনো যখনই একটু ফ্রি টাইম পাই, মি অ্যান্ড মাই হাজব্যান্ড সিট টুগেদার উইথ আ কাপ অফ কফি অ্যান্ড আমরা কিন্তু ফিউচার প্ল্যানিং করি অলওয়েজ, হসপিটালের জন্য যে কি কি ফিউচার, এরপরে কি কি হতে পারে, দ্যাট ইজ আই লাভ টু ডু। বিকজ আমাদের কোনো দুজনের কোনো বন্ধু বান্ধব লাগে সেটাই না। হবি, হ্যাঁ হ্যাঁ, দুজনের কোনো বন্ধু বান্ধব লাগে না। আমরা সময় একদম খুব কম। আর এই যে হসপিটালটা শুরু করলে কেন, মানে হঠাৎ করে হসপিটাল শুরু করা তো ইজ নট ইজি আর কি, ছোট করে বলো। একদম একদম। যেটা হচ্ছে যে আমার মানে ইউনো আমার একদম খুব টিনেজার থেকেই আমার একটা স্বপ্ন ছিল যে আই হ্যাভ টু ডু সামথিং ফর মাই ওন। ইয়েস, আমি করব, তার জন্য অনেক রকম ছোট ছোট। তারপর বললে তোমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, তারপর তুমি বাড়িতে বসে গেছে, তারপরে কি হসপিটাল? না 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 না, তারপরে আমি হসপিটাল করি, তারপরে আমি নিউরো সায়েন্সে জব পাই, মানে হ্যাঁ ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্সে। তারপরে ওখান থেকে ফোর্টিস এর পর আই গট আ ভেরি গুড অপরচুনিটি ফ্রম আসাম। আসামে আমি প্রায় 2.5 বছর কাটিয়েছি। হ্যাঁ, হসপিটাল ইন্ডাস্ট্রিতে। অ্যাকচুয়ালি নিউরো সায়েন্সে থাকতে থাকতে আমি আমার এমবিএটা কমপ্লিট করে ফেলি। তারপরে টিল নাও আই এম ডুইং কোর্সেস ইন এমপিএইচ, মাস্টার ইন পাবলিক হেলথ অ্যান্ড 6 সিগমা কোর্স ইন গ্রিন বেল্ট অ্যান্ড ব্ল্যাক বেল্ট উইথ দ্য 2 প্রজেক্ট। তো সেই ক্ষেত্রে আমার একটাই কথা মনে হয়েছে যে this is that industry which I know from depth. তো আমার মনে হয় যে আমি যেই জিনিসটা জানি সেই জিনিসটাকে যদি প্যাশন করে নেওয়া যায়, নিজের প্রফেশন করে নেওয়া যায়, এর চেয়ে ভালো কিছু হয় না। তো সেই কারণে আমি এই জিনিসটা যেহেতু পুরোপুরি ডেপথ থেকে জানি, তো সেটার জন্যই আমার মনে হয়েছে টু ওপেন আ হসপিটাল। আর সত্যি কথা বলতে এইরকম একটা হসপিটাল খোলা যে যেখানে গুডেস হসপিটাল, যে যেখানে মিডল ক্লাস ফ্যামিলি। ইকুইটিটা করতে গেল, টাকাটা করতে গেল, অ্যাকচুয়ালি হোয়াট এভার সেভিংস আই হ্যাড অলরেডি আমি ওখানে দিয়েছি। তাছাড়া আমার হসপিটাল ইন্ডাস্ট্রিতে যত ওয়েল উইশাররা ছিল, মানে তারা এসছে আমাকে হেল্প করেছে। উইদাউট দেয়ার হেল্প, উইদাউট মাই ওয়েল উইশার, নাথিং ওয়াজ পসিবল। আমার জন্য পসিবল ছিল না, because I am not belonging from only good wishes for the Buddhist hospital that may it grow big and bigger. তুমি যা বললে আর কি, যে তুমি মোটামুটি বাংলাতেই কাজ করেছো, মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে, আসামে কিছুদিন ছাড়া। তো আমার একটা ম্যান্ডেটরি প্রশ্ন থাকে, আমি বলি বাংলা কি হচ্ছে সোনার বাংলা? বাংলা কি হবে সোনার বাংলা? ডু ইউ থিংক যে বাংলা ঠিক দিকে এগোচ্ছে? অ্যাকচুয়ালি প্রথম কথা তো আমরা সমাজনীতিকে ঠিক করতে পারবো না, বেসিক্যালি একা ঠিক করা সম্ভব নয়, যেভাবে স্ক্যাটার্ড হয়ে আছে সব কিছু। কিন্তু আমরা যারা ইন্ডিভিজুয়াল ব্যবসায়ী রয়েছি, এন্টারপ্রেনিউর রয়েছি, তো উই শুড ট্রাই, উই ক্যান ট্রাই টু সাম এক্সটেন্ট পয়েন্টে গিয়ে, হ্যাঁ কোথাও গিয়ে মনে হয় যে বাংলার নামটা উজ্জ্বল করি। আফটার অল বনান বটক তো এখানেই, বাংলার নামটা যাতে উজ্জ্বল হয় সেটাই। প্রত্যেক সপ্তাহের মধ্যে বলবো, আজকে যে সোমা যেটা বললো, সোমা চক্রবর্তী যেটা বললেন, যে সেটাকেই বলি। এবং শি রিয়েলাইজেস থিংকিং যে সোনার বাংলা শুধু রাজনৈতিক দল নেতা নেত্রী করবেন না, সোনার বাংলা করে আপনার আমার মতো সোনার বাঙালি আসুন হাতে হাত ধরি, সোনার বাংলা করি, হাতে হাত ধরি, সোনার বাংলা। আমরা একদম প্রোগ্রামের শেষে চলে এসেছি। তুমি যদি আমার প্রোগ্রামগুলো দেখো, প্রত্যেকটাতে 7 রুলস অফ সাকসেস থাকে, এবং সেটা কোনোটাই আমার না, এটা মনীষীদের নিয়ে কালেক্ট করে, এবং কোনো দিনেরটাই কোনো দিনের কপি পেস্ট করা না। আমার কাছে তোমার শেষ প্রশ্ন, টিম জয়ের পথে সঙ্গে সুযোগ আর অতিথি নির্বাচন করে সাফল্যের নিরিখেই তোমার কাছে প্রশ্ন, আমার অতিথিদের, আমার দর্শকদের জন্য, যে
তোমার অ্যাডভাইস ফর সাকসেস কি তাদের? আমার অ্যাডভাইস ফর সাকসেস হচ্ছে যে এক তো হচ্ছে যে ফার্স্ট সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করা। যখনই আমরা কোনো কিছু করতে যাব আগে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করাটা খুব দরকার। ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক প্রপারলি যে আমি যেই কাজটা করতে যাচ্ছি সেই কাজটা ঠিক হবে না ভুল হবে, অ্যান্ড বি অপটিমিস্টিক যে হবে না। আর যখনই যে কোনো কাজ করা হবে তার জন্য ইউ হ্যাভ টু মেক আ প্রপার প্ল্যান। আমাদের যদি প্ল্যান না থাকে, আমি যদি খুব তাড়াতাড়ি সব কিছু করতে যাই, খুব তাড়াতাড়ি সাকসেস আসে না। আর এইটা মেনেই চলতে হবে, ওয়ান্স ইউ আর গোয়িং ফর এনি কাইন্ড অফ টাফ জার্নি, সেইখানে কিন্তু ফেলিওর আসবেই। আর ফেলিওরকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। আমি ফেলিওর হলাম, আমি ব্যর্থ হলাম, ব্যর্থ হয়েই আমি বসে পড়লাম, এটা হলো না, আমাকে ছেড়ে দিতে হলো না। লেগে থাকাটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয়। আর এটাই আমি সবাইকে বলতে চাই, ইভেন আজকালকার জেনারেশনের ছেলেমেয়েদের বলতে চাই যে প্লিজ, একটা বিজনেস হলো না আবার অন্য বিজনেসে চলে যাওয়া, নো, ইউ হ্যাভ টু সার্চ যে ওই বিজনেসটাই যেটা হচ্ছে সেটাকে আরও কি করে ঠিক করা যায়, আরও কি করে মডিফাই করা যায়, মডিফিকেশন করা যায়। দিস ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। পারসিভিয়ারেন্স ইজ দ্য কি টু সাকসেস, Yeah, হার্ড that's ওয়ার্ক, true. প্ল্যানিং এন্ড পারসিভিয়ারেন্স। আমরা চলেছি প্রোগ্রাম একদম শেষে। ধন্যবাদ দেওয়ার পালা। ধন্যবাদ দিব্যেন্দু শেখর লাহিড়ী, আশা কমিউনিকেশন, সুজয় শাহ স্যাটেলাইট অ্যাডভার্টাইজিং, শর্মিষ্ঠা দাস কনভার্স কমিউনিকেশন, আমাদের গৌতম পাল ইনফরমেশন অ্যাডভার্টাইজিং, অভিজিৎ মিত্র পোর্ট্রি অ্যাডভার্টাইজিং, নুমি মেহতা সেলভেলার অ্যাডভার্টাইজিং এবং কেষ্ট শাহ কারকৃত অ্যাডভার্টাইজিং। হোর্ডিং, পোস্টার্স, ব্যানার্স দিয়ে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছে এক মুখে মুখে চলা নাম। ধন্যবাদ দেবো সুদীপ কুমার কুণ্ডু এবং সুশোভন কুণ্ডু, যারা ডিজিটাল মার্কেটিং করেন আমার, প্রত্যেক সপ্তাহে করেন, এবং আমার রেজনবি গ্রুপের ডিরেক্টরস, থ্যাঙ্কস টু দ্যাম। ধন্যবাদ দেবো দেব সেন, যেই গানটা আমার যে প্রথম, মধ্য এবং শেষে যে গানটা দেখেন সেটা ডিরেক্ট অ্যান্ড কম্পোজ করেছেন এবং 240তম এপিসোডে এসেছিলেন। ধন্যবাদ দেবো রাঘব চট্টোপাধ্যায়, যিনি এই গানটা অসম্ভব ভালো গেয়েছেন, 315তম এপিসোডে এসেছিলেন। এবং ধন্যবাদ দেবো ডিরেক্টর অ্যান্ড ট্রাস্টিজ অফ সেবাব্রত স্কুল অফ নার্সিং, যারা দীর্ঘদিন ধরে আমার এই প্রোগ্রামের সাথে থেকেছেন। চলে যাওয়ার আগে আর ধন্যবাদ দেবো আপনাদের দর্শকদের, যারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় দেখে 450 এপিসোড অতিক্রম করিয়েছেন। আই এম রিয়েলি ইন্ডেটেড টু আপনাদের ফোন, মেসেজ, মেসেঞ্জারের কল, মেসেঞ্জারের মেসেজ, হোয়াটসঅ্যাপ আমাকে উদ্বুদ্ধ করে, আপনাদের দেখা, আপনাদের অফিসে আসা, রাস্তায় দেখে আমার সাথে আমার এই প্রোগ্রাম সম্বন্ধে ভালো কথা রিয়েলি মোটিভেটস। আই সে দ্য মোটিভেটার গেটস মোটিভেটেড। চলে যাওয়ার আগে বলে যাব একটা শায়রি, প্রত্যেক দিন বলি, হিন্দিতে বলি, আজকেও বলবো, অ্যান্ড that will come to the program will come to the end with the shari. It says in a quote, घमंड ना करना यार इस जिंदगी में, घमंड ना करना यार इस जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहती है, आईना वही रहती है, लेकिन तस्वीर बदलती रहती है, तस्वीर बदलती रहती है, तस्वीर बदलती आएगी। নমস্কার, ফিরে আসবো পরের শনিবার বিকেল 5:30টায়। জয়ের পথে